Good morning, distinguished guests and my dear students, if I may call you. Uh, we are going to spend about 1.5 hours trying to understand what this thing about nonviolent communication. So, nonviolent communication is a huge area, very big topic, but here, because of the time period as well as because of the limitations of interactions, we are going to have an initial introduction on the matter. But I have been instructed by one of the colleagues here, Mr. Nuan, that try to be very experience oriented in speaking, as well as I will also try to, for the convenience of everyone, and I just also want to get all of you involved in commenting and telling me your experience and engaging with the subject. Because of that, I will be using both English as well as Sinhalese, and I would really encourage you to comment on either language, because this is more of an interactive topic as well as interactive session. So don't worry about all the positions and where you are sitting and everything. So always try to express yourself if you don't mind, and we will do the session in a more interactive way. So nonviolent communication, an introduction. We are just going to have an introduction only, because for obvious reasons. As per your understanding, what is nonviolent communication? කාට හරි අදහසක් තිබෙනවද මේ non-violent communication? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද non-violent කියන්නේ සිංහලෙන්? අහිංසාවාදී, අවිහිංසාවාදී sannivedane කියන මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි අදහසක් තියනවද? එහෙම නැත්නම් මේක ගොඩක් අලුත් මාතෘකාවක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක මේ බොහොම පැරණි කාරණාවක් අපිට, විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියාතික බෞද්ධ හින්දු ශිෂ්ටාචාරයෙන් පැවතෙන රටවල් හැටියට අපේ සමාජයේ, අපේ ඉතිහාසයේ ඊටාම සුලභව පැවතිච්ච කාරණයක්. But when it comes to the Western world, some of these concepts have been quite new, and they were introduced with this subject, and then they got fascinated about this. ඊට පස්සේ මේ විෂය හැමතැනම පැතිරෙන්න ගත්තා. ඊටාම පහසුවෙන් අනිත් අයව දිනා ගන්නට පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හැටියට sannivedanaya තුල. ඒ නිසා ක්‍රමානුකූලව අපිට අනිත් දේවල් වගේම අපේ දේවල් වුණත් අපිට අපේ කලාපයෙන් එනවට වඩා යුරෝපයට ගිහිල්ලා, උතුරු ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ඇමරිකානු නැත්නම් යුරෝපානු සීල් එකක් එක්ක આવොත් එහෙම අපි ඒවට ටිකක් වැඩිපුර සලකනවා. Generally that is how it is, including concepts as well as some of the other I would say that some of the medical and Ayurvedic practices as well. Some of them, although when they are in our context, we don't see them as useful or sexy as it should be. When it goes to Europe and come back, then we respect them quite a lot. එතකොට මේ විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙන මේ non-violent communication, එහෙම නැත්නම් අපි කෙටියෙන් පාවිච්චි කරනවා NVC කියලා. NVC සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම්
අහිංසාවාදී අවිහිංසාවාදී sannivedana කියන කාරණාව ගැන තමන්නාන්සලා අහලා තියෙනවද? අහලා තියෙනවා නම් මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් අහලා නැති වුණත් කමන්නේ. තමන්ට හිතෙන්නේ මොකද්ද? What do you feel? What the hell is this? This is just another some rubbish topic where we have been forced to come and sit, and I was designated to come, so I came. I don't know what the hell this is. Is it what it is? And it is, but I am not going to tell. එහෙම තමයි ඒත් කියන්නේ මම කිව්වොත් එහෙම සිරිසංගපෝ රංගපාන්න වෙනවා වගේ තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. What is non-violent communication as per your understanding? Anybody? සහ මම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා යන්ත්‍රේ නැතුව කතා කරොත් මගේ සුබේ වෙනාද ඇහෙනවද? එහෙම නැත්නම් මයික් එකෙන්ම කතා කරොත් කොහොමද? වෙනසක් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කතා කරන්නේ නැද්ද? Oh. හරි. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද මේ non violent communication කියන්නේ කියලා? Tamanට හිතෙන දේ කියන්නේ එහෙම ලැජ්ජා වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. You don't have to be ashamed or anything. This is just another topic where we are going to go through. So before going to go through, I just want to have an idea to how much exposure you are having on the subject. Anybody who wishes to comment? Excellent. Yes. Very good viewpoint. Anybody from this side, from the Air Force? Yes, comprehensive. Very good. Anybody from the right wing, far right? Yes, expressing ourselves without violating the other person's feelings or rights. Good, excellent. I think most of you have some idea, and other thing is even if we don't have an idea, these are not that difficult. So what we would be doing is then we would dissect it, know what is non-violent and what is communication. So you add both up and then it would come to something. So let the non-violent communication sit there for a while. I think before going into non-violent communication, I would want to because some of the knowledge on conflict and how to deal with the conflict is essential and helpful in understanding non-violent communication. ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ගැටුම් ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන කාරණා ගැන අපි ටිකක් කතා කරොත් කෙටියෙන් සමහර විට අපිට මේ මාතෘකාවේ සමහර කොටස් වඩාත් හොඳින් ධාරණය කරගන්න අවබෝධ කරගන්න අවශෝෂණය කරගන්න පහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ටිකක් මේ non-violent communication ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන වෙන්නේ මේ violence තියෙන නිසා නේද? violent
issues තියෙන නිසානේ. සහ එළියේ ජනතාව හිතාගෙන ඉන්නවා you all being the people who are in the senior officers in the military and the police, you all know everything about violence and you are the ones who commit violence. Some people think like that, but violence sometimes is essential. I'm not going to go in detail into violence and why violence happens and how to deal with that. If we go back again to the matter of conflict, ගැටුම් කියන එකට කියොත් ගැටුම් හොඳයිද? ගැටුම් හොඳයිද? ද නරකයිද? ඔබතුමා අපේ පොලිසිය මැතිතුමා මම මේ කතා කරේ නැත්නම් ඇඟිල්ල දික් කරලා පෙන්නනවා. කතා කරන වෙලාවට මම හිතන්නේ නීති විරෝධී නැති වෙයි මේ මාස්ක් එක ගලවලා උනත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කියන්නේ ගැටුම් හොඳයිද නරකයිද? හොඳ නැහැ කියන එක අදහස් වෙන්නේ. අපි නිකන් බලමුකෝ මේ කෙටියෙන් විමසලා ගැටුම් එතුමා ඊටම පැහැදිලිව කිව්වා විචක්ෂණශීලී ජනතාව සමග ගැවසෙන පොලිස් නිලධාරී මහත්මයෙක් හැටියට එතුමාගේ මතය. ගැටුම් හොඳ නැහැ කියන අය පොඩි සංඥාවක් දෙන්න බලන්න. හොඳ නැහැ කියලා විශ්වාස කරන අය අත උස්සන්න බලන්න. කීප නමක් ඉන්නවා නේද? කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. හොඳ නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකක් හරි විවිධ සුවිශේෂී හේතුන් අනුව ගැටුම් හොඳයි කියලා හිතන අය අත උස්සන්න බලන්න. who would think that conflict is good? Apparently lot of people happen to think conflict is good. Dr. Harandi is raising both his hands, but we will have to consider only one vote from you all. නෑ සමහර වෙලාවට සීනියොරිටි එක අනුව ඡන්ද දෙකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නත් පුළුවන් නේද? එතකොට මේ වැඩි දෙනෙක් නිකන් අර පැත්තට බරව ගැටුම් හොඳයි වගේ කියන. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ අය ටිකක් ගැටුම් වලට බර ඒ වගේ මර කට්ටියක්ද ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බොහොම සාමකාමීද? මේ පැත්තෙන් ටිකක් ගැටුම් හොඳ නෑ වගේ තත්ත්වයක්. ඒ වගේම මේ තව සෑහෙන දෙනෙක් කල්පනා කරනවා මේක හොඳයිද නරකයිද දෙකම බලනවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ වුණා නරක වුණා මට මොකදෝයි. එහෙමත් මට තේරෙනවා නිකන් සිත ඇතුලෙන් කීප දෙනෙක් හිතනවා මේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහන්න එපා. ඉතින් අපි මේ උදේ මේ වැඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොනවා හරි ඔය කියන එක කියලා ඉවර වෙලා දානවා ඉක්මනට අපිට යන්න තියෙනවා කියලා නේද? එහෙම පොඩි නිකන් සයිඩ් සිතුවිල්ලකුත් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට so the conflict is good or bad? Most of the if we have to consider the vote, most of you are saying conflict is good. Actually if we go to the theory and the concepts and ගැටුම් පිළිබඳ අධ්‍යයන විෂයට ගියොත් විෂය ප්‍රවීණයෝ the experts in the subject ඔවුන් පවසන්නේ ගැටුම් හොඳ දෙයක් කියලා. ගැටුම් හොඳයි. මොකද ගැටුම් නැතුව කිසි දෙයක් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ගැටුමක් නැතුව කිසිම දෙයක් එතන තියෙන තැනින් එහාට යන්නේ නැහැ කියන සංකල්පයක් තියෙන නිසා. ඒ නිසා ගැටුම් හොඳයි. හැබැයි ගැටුම් හොඳයි කිව්වට අපිට දැන් යම් ප්‍රමාණයකට මේ ගැටුම් කිව්ව ගමන් එන්නේ ටික හොඳ අදහසක් නෙමෙයි නේද? the initial idea, just take 10 seconds and think of the first feeling
that comes to your mind when somebody says conflict or ගැටුම්? ගැටුමක් කියපු ගමන් එකපාර හිතට නැගෙන දැනීම සංවේදනය පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. තප්පර දෙක තුනක් අරගෙන මොන වගේ සංවේදනයක්ද එන්නේ? What kind of a feeling did you get? ධනාත්මක අදහසක්ද ආවේ? ඍණාත්මක අදහසක්ද? ගැටුමක් කියපු ගමන් එකපාර මොකක්ද ඔබතුමාගේ සිතට ආවේ? කුතුහලයක් ආවා නේද? මේ ගැටුමක් කිව්වට බෑනේ මොකද්ද කියලා කියන්න එපා නේද? කොච්චර ಜಾති තියනවද? නෑ මම අහන්නේ මේ ගැටුම කියන එක කියන එකට නිර්වචනයක් නෙමෙයි. මම අහන්නේ ගැටුමක් කියලා කියපු ගමන් හිතට ආපු අදහස මොකද්ද? මොකක්ද ආවේ එකපාරම අපිට හිතට එන්නේ නේද? කවුරු හරි ගැන කිව්වම නේද? කවුරු හරි නිලියෙක් ගැන කිව්වම ටක් ගාලා හිතට අදහසක් එන්නේ නේද? කවුරු හරි නළුවෙක් ගැන කිව්වම, ක්‍රිකට් කෙනෙක් ගැන කිව්වම, නැත්නම් දේශපාලන නායකයෙක් ගැන කිව්වම, ආගමික ශාස්ත්‍රවරයෙක් ගැන කිව්වම ටක් ගාලා එකපාරේ එන්නේ හිතට අදහසක්. අන්න ඒක අහන්නේ මම. නොගැලපීම. ප්‍රචණ්ඩත්වය ඔබතුමා. කුතුහලයක් ආයේ නේ? මොන වගේ එකක්ද? මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? කුතුහලයක්. ඍණාත්මක අදහසක් නේද? මම හැමෝගෙම අහන්න යන්නේ බොහෝ දුරට ගැටුම් කියපු ගමන් අපිට ටික ඍණාත්මක අදහස් එන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් ගැටුම් හොඳයි නම් මේ ගැටුම් පිළිබඳ විශ්ලේෂකයෝ, විද්‍යාඥයෝ, ප්‍රවීණයෝ, දෘෂ්ටි විශේෂඥයෝ නේද? ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා අපිට ඒ වුණාට ගැටුම් කියලා කියපු ගමන් එකපාරම එන්නේ ටික ඍණාත්මක අදහසක් නම් එතන මොකරි අවුලක් තියනවාද? මොකද හේතුව තමයි ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස් නේද? අපි ගැටුම් පිළිබඳ මුලින්ම අපේ එක්ස්පීරියන්සස් කොයි වගේද? අපි ඉස්සෙල්ලාම ගැටුම් පිළිබඳ අපිට දැනෙන්නේ කොයි වගේද? What has been your first experience related to conflict? When did you first saw a conflict? පොඩි කාලේ මුලින්ම ගැටුමක් දැක්කේ නේද? කොයි වගේද? අපි ගොඩාක් පුංචි කාලේ අවුරුදු 2 3 4 5 කාලේ අපි ගෙදර ඉන්නකොට නැත්තම් පාසලේ අපේ අසල්වැසියෝ සමග ඉන්නකොට යම්කිසි ගැටුමක් ඇති වුණ වෙලාවක ගෙදරක අසල්වැසියෝ අතර කවුරු හරි අතර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක in the neighborhood or wherever you are in the school එතකොට ගැටුමක් ඇති වෙද්දී අපි ඒ පිළිබඳ ලොකු කුතුහලයකටපත් වෙනවා නේද? එහෙම වෙනකොට විශේෂයෙන් ගෙදරදී නම් ගැටුමක් ඇති වෙනවා නම් අපිට අපේ දෙමව්පියෝ ඒ ගැටුම් බලන්න යන්න එහෙම නැත්නම් ඒවා අපි කියන්නේ මේ ඒ පිළිබඳ රිසර්ච් කරන්න යන්න අධ්‍යයනය කරන්න යන්න දෙනවද නැද්ද? Some of you might have children on your own. එතකොට ගෙදර මේ ප්‍රශ්නයක් හෝ අසල්වැසි ගෙවල් වල ප්‍රශ්නයක් වුණාම පොඩි අයට යන්න දෙනවද? දෙන්නේ නැහැ නේද? ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලෙත් අම්මලා තාත්තලා මොකද කියන්නේ? පුතා ගිහිල්ලා මේක අධ්‍යයනය කරලා නෝට්ස් අරන් එන්න කියලා කියනවද? එහෙම නැත්නම් ගියොත් එහෙම යන්න එපා, ගියොත් අඬු කඩනවා කියලා කියනවද? නේද? හැබැයි අපි මොකද කරන්නේ? අපි එහෙම දෙමව්පියෝ කිව්වා කියලා අපි යන්නේ නැතුව කීකරුව බලන්න අපේ දෙමව්පියන්ට කීකරු දරුවෙක් මම ඒ නිසා මම මේවා බලන්න යන්නේ නැහැ කියලා හිටියද? නෑනේ අපි පොඩ්ඩක් හොරෙන් ගිහිල්ලා පැත්තකින් ගිහිල්ලා ජනේලෙන් ගිහිල්ලා දොරක් උඩින් ගිහින් ගහක් අස්සෙන් ගිහිල්ලා කොහොම හරි මේක බලනවා නේද? Why is that? That is because the academic curiosity within yourselves නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒ කාලේ ඉඳලම අධ්‍යයනශීලී මේ තරුණියෝ. ඒකයි නැතුව මේ වෙන නරක දෙයක් නෙමෙයි. ඒ අධ්‍යයනශීලීත්වය පස්සේ අඩු වෙලා ගිහින් නැති වෙලා යනවා නේද? කියන්නේ we were born intelligent and the education ruined us. නේද? අපි උපතින් බුද්ධිමත් අධ්‍යාපනය අපි අපේ බුද්ධිය කෑවා කියලා. එතකොට දැන් මේ පොඩි කාලේ අපි
මේවා බලන්නේ කුතුහලයටනේ ගැටුම් දිහා බලනවා. මේවා බලලා එක එක දේවල් අපි දාගන්නවා ඔළුවට. දාගන්නකොට සිද්ධ වෙන කාරණයක් තමයි අපි මේ ගැටුම් අපි දකින බොහෝ ගැටුම් කතා බහ කරලා හොඳින් එන්න පුතා එන්න දුව එන්න අයියේ එන්න මල්ලි කියලා ඉඳගෙන සාකච්ඡා කරන ධනාත්මක අවස්ථා ඉතා අඩුයි. බොහෝ විට අපි දකින්නේ ප්‍රචණ්ඩත්වය පාවිච්චි කරන ඒවා නේද? අපි නරක වචන කියලා කියන වචන පාවිච්චි කරනවා. සමහර වෙලාවට තුවාල වෙන ගහමරා ගන්න අවියායුධ පාවිච්චි කරන තත්වයට යනවා. එහෙම නැත්නම් විවිධාකාර කලප ගෑණි තියෙන සහ ඒ වගේ බොහොම නරකයි කියලා කියන තත්වය. හැබැයි අපි පොඩි කාලේ කුතුහලය එන්නේ මේ දේවල් එක්ක විශේෂ දේවල් නේ අපිට ගැටුම් වලට ගියාම අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? සාමාන්‍ය වෙලාවෙදී ගෙදර කතා කරන්නේ නැති වචන අපි ඉගෙන ගන්නවනේ ගැටුම් වලට ගියාම නේද? සහ ශරීර අවයව වලට කියන වෙනත් නම් අපි අල්ල ගන්නවා නේද? සෞඛ්‍ය පාඩමේදී මේ අවයව වලට කියන්නේ මේ නම. හැබැයි තරහ ගියාම වෙන නමක් කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. So this kind of distinctions in language අපි අධ්‍යයනයේදී ඉගෙන ගන්න නම වෙනයි තරහ ගියාම කියන නම වෙනයි. තරහ ගියාම කෑ ගහන්න ඕනේ කියලා නේද? අපි ඉගෙන ගන්නේ මේවට ගියාම තමයි. සහ තරහ ගියාම කුණුහරුප කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය වෙලාවට කියන්නේ නැහැ. තරහ ගියාම කියනවා. ගැටුමකදී කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ හැසිරීමේ ක්‍රමවේදවල වෙනස්කම් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම අපි සමහර වෙලාවට මේ පොඩි පවුල්වල තියෙන රාජ්‍ය රහස් කියලා අපි කියන්නේ නේ ස්ටේට් සීක්‍රට්ස්. ඒ වගේ ෆැමිලි සීක්‍රට්ස් උත් ඉගෙන ගන්නවා. වලි ගියාමනේ ඔය එළියට එන්නේ නේද? අහවලාගේ ගෙදර අය පොසත් උනේ කොහමද? අහවලාගේ දරුවා අහවලාම නෙවෙයි. ආදී වශයෙන් එක සම්බන්ධතා ඥාති සම්බන්ධතා විවිධ රහස්‍ය තොරතුරු රාශියක් ඉගෙන ගන්න. ඒකට මේ වගේ විශාල කරුණු රාශියක් මැද්දේ තමයි අපි පොඩි කාලේ මේ ගැටුම් කියන කාරණාව register කරගන්නේ. So we register the whole idea of conflict within all these things. But most of these things are not so positive. So then we would tend to consider that conflict is not a good thing. That's why most of you when you were asked to think of the first feeling you get when somebody says conflict, most of these things are not so positive. ඒක තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි තීරණය කරගන්නවා මේ ගැටුම් නරක දෙයක් කියලා. ඇත්තටම ගැටුම් හොඳයි. ගැටුම් වලට මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය එකතු වුණාම මේ violence එකතු වුණාම තමයි අපි මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ ගැටුම් අවුල් සහගත වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගැටුම් පාලනයෙන් තොර වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගැටුම් ධනාත්මක නොවෙන්නේ. So conflict is good when violence is involved as a way of resolving conflict. ගැටුම විසඳන ක්‍රමවේදයක් ලෙස ප්‍රචණ්ඩත්වය පාවිච්චි කිරීමට පටන් ගැනීමත් සමග the conflict become negative. ගැටුම් ඍණාත්මක දෙයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ නිසා හැම විටම මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව තමයි ගැටුම් හොඳයි. ගැටුම් වලට ප්‍රචණ්ඩත්වය එකතු වුණාම තමයි නරක වෙන්නේ කියන කාරණාව. ඊළඟ කාරණේ තමයි conflict is inevitable. ගැටුම් වළක්වන්න බෑ. අනිවාර්යයි. ගැටුම් ඇති වෙන්නේ නැත්තේ මැරිච්ච අය අතර විතරයි. If someone is saying that we have been married for such a long years and we never had any conflict, then that is a dead relationship. කවුරු හරි කියනවා නම් අපේ විවාහ ජීවිතය තුළ අපි කවදාවත් කිසිම ගැටුමක් ඇති කරගත්තේ නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් දැන් කියනවා නම් අපේ යාළුවෝ boyfriend උයි girlfriend උයි අතර අපි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. කිසිම ගැටුමක් නැහැ කියලා. එහෙනම් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න. මේ සම්බන්ධතාවය එක්ක මැරෙමින් හෝ මැරිච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැතුව. මොකද සම්බන්ධතාවයක් live නම්
අනිවාර්යයෙන්ම conflicts ඇති වෙනවා. conflicts ඇති වෙන්නේ නැත්තේ මේ පුටු අතර මේ නිල් පුටු තුනයි මේසෙයි අතර හරි නෑ නිල් පුටුයි රතු පුටුයි අතර අපි කට්ටිය එළියට ගියාට පස්සේ ගැටුම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. පණ තියෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම especially if you are human definitely there'll be conflicts but not all the conflicts are violent. එතකොට ගැටුම් ඇතිවීම නොවැළැක්විය හැකියි. හැබැයි මේ ගැටුම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය අනුව තමයි අපිට ගැටුම් වල ස්වභාවය සහ ගැටුමේ කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන කාරණාව තීරණය වෙන්නේ. Conflict is inevitable but combat is optional. combat කියන්නේ අපි ප්‍රචණ්ඩව හෝ ඒ ගැටුමට මුහුණ දෙන ආකාරය අපේ අවශ්‍යතාවය, අපේ දැනුම් ප්‍රමාණය, අපේ තියෙන exposure එක, අපේ තියෙන අනිකුත් social status and ඒ වගේ කරුණු රාශියක් මත තීන්දුව තීරණය වෙනවා. ඒ නිසා අපිට වැදගත් වෙනවා ඒ කාරණා ගැනත් අවබෝධයක් පවත්වා ගන්න එක. ඒ වගේම ගැටුමක් අපිට මතු වුණාම අපි ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය it depends on habit and choice. Sometimes the habitual practice is so strong it automatically comes up. සමහර විට අපගේ පුරුද්ද නේද අපේ භාෂාවේ කියමනක් තියෙන්නේ නේද ජම්මෙට වැඩි පුරුද්ද ලොකුයි කියලා නේද? සමහර වෙලාවට අපිටත් තේරෙනවා අපි කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියෙනුත් jump the gun කියලා නේ. සමහර වෙලාවට අපි කල්පනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ භාවිතාව අනුව ඒ කියන්නේ අපි තරුණ කාලේ අපි හිටපු හැටි අපේ පෞල් පසුබිම අපේ අසල්වැසි සම්බන්ධතා අපේ පාසල් සම්බන්ධතා එතකොට අපි ප්‍රශ්න දෙස බලන ආකාරය ආදී විවිධ හේතුන් මත සමහර විට අපේ පුරුද්දක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. මේ පුරුද්ද සමහර වෙලාවට අපේ තියෙන දැනුම අභිබවා ගිහිල්ලා sometimes the habit overrides our intellectual capacity and gives responses. And these responses are not always logical when habit starts doing things. පුරුද්දෙන් කරන ඒවා සමහර වෙලාවට තර්කානුකූලව හෝ එච්චරම අපි කියන දැනුම්වත්ව කරන දේවල් තරම් නිවැරදි නොවෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ habit එක හැටියට දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් choice එක හැටියට දේවල් වෙන්න පුළුවන්. It is always good to have a choice in responding. එතකොට මේ දේවල් වලට අපි යනකොට අපිට තියෙනවා නම් තෝරා ගැනීමක්. මේ non violent communications වල අපි ගොඩක් කතා කරන්නේ මේ ආකාරයේ තෝරා ගැනීමේ ලයිස්තුව දිගු කරගන්න ඕනේ කියන එක. අපිට ගැටුමක් ඇති වෙන එක වළක්වන්න බෑ. That is inevitable. Conflict happens anyway. That is beyond our control most of the time. But the way we respond to conflict, how are we going to deal with the conflict? How are we going to settle the conflict? How are we going to face the conflict? මේ කාරණාව තියෙන්නේ අපේ අතේ. එතකොට ඒ කාරණේට යනකොට අපි ගාව තියෙන්නේ එකම option එකද? Do we have only one option, that is violence? Or do we have a list of things we could do? We have a lengthy list of things which you can do. දිගලයිස්තුවක් තියෙනවා නම් අපි ගාව. එතකොට then we become more civilized and more intellectual in that way. මොකද එතකොට තමයි අපිට වැඩිපුර වඩාත් සාධනීය ලෙස වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් ලෙස ප්‍රශ්නයකට ගැටුමකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ කාරණා රාජකාරී කරන ස්ථානයට අදාළ වෙන්න පුළුවන්. පවුලේ දරුවෝ බිරිඳ
අයවලුන් සමග ඉන්නකොට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටක් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ආදී සියලු කාරණාවලදී අදාළ වෙන කරුණක්. ඒ නිසා ඊටම වැදගත් මේ ගැටුම් කියන කාරණාවයි මේ ගැටුම් කියන සංකල්පයට අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද කියන එක අවබෝධ කර ගැනීම. අපි තව ටිකක් ගැටුම් ගැන බලන්න උත්සාහ කරමු. මේ පොඩි කතාවක් කියන්නම් මේ අපේ සාකච්ඡාව තව දුරටත් අවුල් කර ගැනීම සඳහා ගෙදරක් තියෙනවා දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ ගෙදර මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් අපි හිතමු 10 වෙනි පන්තියේ විතර ඉන්න they are identical twins of course you know that they are looking alike but they are in different classes. So one day the mother is there waiting for the two children to come. So they, after leaving the school, they just landed and kept the bags and everything and went to the kitchen. ගියාම කුස්සියේ මේස උඩ දකිනවා තියෙනවා මේ දොඩම් ගෙඩියක්. ඉස්සෙල්ලාම යනවා අපේ තමු ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක්නේ අපිට ඕන නම් දෙකක් දාගන්න පුළුවන් whatever ගෑනු ළමයි එක්කෙනෙක් යනවා ඉස්සරහට ඉස්සෙල්ලාම ගිය ගමන් එයා මේක මට හොඳයි කියලා she grabs the orange. After that the other person comes and she also sees that there is only one orange and then she also wants it. එයාත් කියනවා මේක මටත් ඕනේ කියලා. පළවෙනියට ගිය එක්කෙනා කියනවා මේක මට ඕනේ කියලා. දෙවෙනියට ගිය එක්කෙනාත් කියනවා මේක මට ඕනේ කියලා. This is a very common story which some of you may have heard many a times. And මේක දිනදා ජීවිතයේදීත් සමහර විට සමහරව ඇත්තටම මුණ දීපු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ එක දොඩම් ගෙඩියයි තියෙන්නේ ගෑනු දරුවෝ දෙන්නෙක්. මේ දෙන්න මේක බෙදා ගන්න පොර කනවා. එතකොට අම්මා මේකට මැදිහත් වෙනවා. මැදිහත් වෙලා මේක විසඳන්න උත්සාහ කරනවා. So if you have been in the position of the mother, අම්මගේ භූමිකාවේ ඔබ සිටියා නම් මේ දොඩම් ගෙඩිය කොහොමද බෙදන්නේ? Both the girls are saying that they want the whole orange for oneself. මට සම්පූර්ණයෙන්ම දොඩම් ගෙඩිය අවශ්‍යයි කියලා මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නම කියනවා. එතකොට එක දොඩම් ගෙඩියයි තියෙන්නේ ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔබ මවගේ භූමිකාවේ හිටියා නම් if you were the mother, how would you settle it? What would be your response? Divide the orange into two. So you use a knife and cut it into two pieces and give half for each person. භාගේ දෙනවා. වැඩේ භාගේ දෙන්න බෑ මේ ළමයි දෙන්න සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියම තමයි ඉල්ලන්නේ. ඊළඟ පියවරට ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ප්‍රවේශයක්. Anybody else? ඔබතුමා what do you say? මොකද්ද ඔබේ පිළිතුර? Of course දොඩම් ගෙඩිය අරගෙන මිරිකලා මේ දෙන්නටම සමානව දෙනවා.
එකත් හරියන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියම නිල්ලන්නේ. එතකොට it is not going to work. The ladies, of course, what would you do? ටිකක් සැර වෙනව නේද? භාගේ දෙනවා. බැරි නම් නිකන් හිටපියව කියලා පොඩ්ඩක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමිය මොකද කරන්නේ? Reason is very simple. They want the whole orange for oneself. සම්පූර්ණ ගෙඩියම ඕන. ඒක තමයි ප්‍රධාන වැඩේ වගේ පේන්නේ. ඔබතුමිය පිටිපස්සේ මේ මොකද කරන්නේ? මොනවද කරන්නේ? What will you do? නෑ මේ අපි නෝනලගෙන් අහලා ඉමු ඉස්සෙල්ලා. You would eat the whole thing. හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න කියලා ඉවරලා දෙකට බෙදලා දෙනවා. පිළිගත්තේ නැත්නම් බාරගත්තේ නැත්නම් අම්මා වළඳනවා. ආයේ දොඩන්නේ නැහැ කියලා ඉවරලා නේ. ඔබතුමී you would do the same. What will you do? ඔබතුමී මොකද කරන්නේ? Another one. අවසනාවකට මේ තියෙන මේ අන්තිම last final දොඩම් ගෙඩිය තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කඩේ තිබිච්ච වෙන එකක් නැහැ. මේකම තමයි බෙදන්න තියෙන්නේ. There is no other orange where you can settle. එතුමා ඉතින් හොඳ ප්‍රවේශයක් යෝජනා කරනවා. First, calm them down, make them sit, and make them understand that there is only one orange and two people. So you have to compromise. කියලා මේ වගේ විශාල දැනුම් පද්ධතියක් ලබා දීලා මේගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරලා කියනවා මේ ඒ නිසා මේක බෙදා ගන්න වෙනවා කියලා. අවසනාවකට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නේ නැහැ. ගෑනු ළමයි ආයේ කිව්ව තමයි. භාග නැහැ. මට සම්පූර්ණ එක ඕන නම් සම්පූර්ණ එක ඕන. There is no compromise. සම්පූර්ණම ගෙඩියෙම ඉල්ලනවා. Excellent. I think the same idea came from there also. Exactly. Yeah, I just wanted to, I mean, when you made the point earlier, I just wanted to, get everyone's opinion and see what the others are thinking also. But I think combined two of your main thoughts and සමහර මේක හිතන්න ඇති. ඇත්තටම අම්මා මෙතනදී කරන්නේ මේ ළමයින්ගෙන් අහනවා දැන් මේ දරුවෝ දෙන්නම කියන්නේ සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියම මට ඕනේ කියලානේ. සම්පූර්ණ එකම. The full orange for oneself. එතකොට අම්මා අහනවා එතුමන්ලා දෙන්න ඊටම නිවැරදිව අවබෝධ කරගත්තා වගේ ඇයි සම්පූර්ණ ගෙඩියම ඔබ ඉල්ලන්නේ? Why do you want the full orange? සම්පූර්ණ ගෙඩියම ඉල්ලන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. ඇත්තටම එතුමා කිව්වා වගේ සමහර විට අවශ්‍යතා දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. There can be two different intentions. අපි assume කරනවා මේක මේ කණ්ඩ හරි මොකක් කරේ එහෙම තනි වැඩකට කියලා. දෙන්නටම ඕන කරන්නේ එකම වැඩකට කියලා. but ඇත්තටම වෙන්නේ ඔබතුමන්ලා නිවැරදිව කිව්වා වගේ මේ ළමයි දෙන්න පන්ති දෙකක ඉන්නේ. එක්කෙනෙක්ගේ පන්තියේ උගන්වනවා හෝම් සයන්ස් නැත්නම් ගෘහ විද්‍යාව පාඩමේදී
orange juice හදන ආකාරය. දොඩම් ගෙඩියක් සම්පූර්ණයෙන්ම මිරිකලා ඒකට සීනි දාලා වතුර දාලා ලස්සනට මේ වීදුරුවක දාලා හදන්න. එතකොට සම්පූර්ණ දොඩම් යුෂ වීදුරුවක් හදන්න තමයි එක්කෙනෙක් සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියම ඉල්ලන්නේ. අනිත් එක්කෙනා සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියම ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලන්ට orange cake හදන්න උගන්වනවා. එතකොට ඒ හදන orange cake එකේ authentic orange flavor to be captured, you need the peel of a whole orange which needs to be grated and inserted into the cake as part of the recipe given. එතකොට කෑම වට්ටෝරුවේ දීලා තියෙන ආකාරයට සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියක ලෙල්ල හීනියට ලියා කේක් වට්ටෝරුවේ කේක් අනිකුත් ද්‍රව්‍ය සමග දැමිය යුතුයි. එතකොට තමයි orange cake රසය නිසි රසය එන්නේ. ඒ නිසා එක්කෙනෙක් ඉල්ලන්නේ මේක මදේ ගන්න, අනිත් එක්කෙනා ඉල්ලන්නේ මේකේ ලෙල්ල ගන්න. හැබැයි දැන් මගෙන් අහන්න එපා දෙන්නටම ජූස් හදන්න කියලා තිබුණා නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කියලා. නැත්තම් දෙන්නටම කේක් හදන්න දීලා තිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඇත්තටම අපේ දිනදා ජීවිතයේදී අපිට එන ප්‍රශ්න ඔය වගේ වනේ නේ. දෙන්නටම ඕන වෙන්නේ එකම වැඩේට. හැබැයි අපි ගන්න ඕනේ පණිවිඩේ ඒක නෙමෙයි. අපි මේ දේවල් අපි ඉල්ලනකොට අපි කියනවා මේ ඇත්ත අවශ්‍යතාවය තිබුණට අපි මේ වෙන දෙයක් තමයි අපි බලන්නේ. අපි කියනවා මේ ගෑනු දරුවෝ දෙන්න කරපු වැඩේ අපි මේ ඒ ළමයින්ට ටිකක් ළමයි කියලා වෙනම හිතුවත් අපිත් ওই වැඩේම තමයි කරන්නේ. බොහෝ වෙලාවට මේ අපි කියනවා මේ වගේ තත්ත්වයන්ට මේ පොසිෂනල් බාගේනින් කියලා. ස්ථාවරයන් පදනම් කරගත් කේවල් කිරීම. නේද? අපේ ස්ථාවර තියෙනවා දේවල් සම්බන්ධයෙන්. We have positions. What we say we want. අපි අවශ්‍යයි කියලා අපි කියන දේවල්. අපි කියනව නේද? රුපියල් 10,000 අපි බලමු එළිය බැලුවොත් වෘත්තීය සමිති රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අහවල් කලාපය ප්‍රදේශයේ මේ කැලේ කපන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපි පර්සනල් සම්බන්ධතා වලට આવොත් අහවල් ගෑනු ළමයාවම ඕනේ. අහවල් පිරිමි ළමයාවම ඕනේ. නේද? එහෙම නැත්නම් මේ රටේ මේ කෑල්ලම ඕනේ අපිට. ආදි වශයෙන් මේ පොසිෂන්ස් තියෙනවා, ස්ථාවරයන් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපිට ඕන කියන ස්ථාවර. හැබැයි මේ ස්ථාවරත් එක්ක මේ ඊට පස්සේ එනවා මේ ස්ථාවරය තමයි අපි එළියෙන් දාන්නේ පොසිෂන් එක. අපි කියන්නේ නැහැනේ මේ ඊට පහළට බහිනවා කියලා 10,000ක් පඩි වැඩි කරන්න ඉල්ලනකොට we won't say if you are the representative of the trade union, you wouldn't say that I actually want 2,000 but I am saying 10,000. අපි world market එකේ බඩු ගන්න ගියා නම් පොළට ගියත් ඒ වගේ තමයි නේද? එහෙම නැත්නම් අපි වාහනයක් විකුණන්න ගියත් අපි කල්පනා කරනවා අපිට ලක්ෂ 5ක් නම් ඕනේ. අපි ආසයි හැමෝම කේවල් කරලා අඩු කරගන්න නේද? ඒ නිසා අපි ලක්ෂ 5ක් ඕන එක අපි කියනවා විකුණන්නේ 6යි කියලා. මොකද knowing very well that when the parties interested in buying comes, they would also want to bring down the amount. අපි ඇත්තටම ලක්ෂ 5යි කියලා ඒ ගානම කිව්වනම් මිනිස්සු සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ටත් දැනෙන්න ඕනේ මොන හරි ඒගොල්ලෝ කතා කරපු කාරණාවත් එක්ක අඩු වුණා කියලා. ඒ වගේ අර අපි ගන්න ස්ථාවරය මේ පොසිෂන් එක ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට උඩින් තියෙන්නේ. what we say we want. අපි කියන එක එකක් නේද? අපි අහවල් පිරිමි ළමයාවම ඕනේ. අහවල් ගෑනු ළමයාවම යාළු වෙන්න ඕනේ කියලා අපි කියනකොටත් අපි ටිකක් අපේ දැන් දෙමව්පියෝ හැටියට අපි සහෝදරයෝ හැටියට හරි එහෙම නැත්නම් අපේ දරු මල්ලොන්ගේ වගේ ප්‍රශ්නෙද්දී අපි බලනවා මේ මොකද්ද මේකේ තියෙන අදහස කියලා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ කාරණාව තමයි මේ ස්ථාවරයන් පිටිපස්සේ behind these positions the real need is there and it is different. එතකොට මේ need එකටත් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා interest එකකුත් තියෙනවා in between. What we actually really want. You want 10,000 rupees to be increased, but you are okay with settling for around let's say 2,000 or 3,000, but
the actual need, what we must have, the need is a must. What you must have is that you want to have a dignified life, so that in the job, from the job, you will and you can have your day to day things met. එදිනදා කටයුතු යහපත්ව කාටවත් අපි කියන්නේ අතපාන්නේ නැතුව පාච්චල් වෙන්නේ නැතුව කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට තමයි අපි මේ සල්ලි ඉල්ලන්නේ. හැබැයි අපිට ඒ සල්ලි වලින් ලැබෙන කාරණාව ලැබෙන දේ අපිට අපි මේ වෘත්තීය සමිතියෙන් කතාවම ගත්තොත් එහෙම තවදුරටත් 10000ක් පඩි වැඩි කරන්න ඉල්ලනවා. හැබැයි අපිට ඒකෙන් අපි ඇයි කියලා ඇහුවොත් එහෙම why do you need 10,000 rupees? එතකොට කියනවා ඇඳුම් වලට වේදන් යනවා, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට වේදන් යනවා, කෑම වලට වේදන් යනවා, ඩේ කෙයාර් සෙන්ටර්ස් වලට වේදන් යනවා අපේ දරුවන්ව දාන්න. So all these things have to be expensive, and in settling all these things you need at least 10,000 rupees. But what really matters is you want to have a dignified life using the salary. හැබැයි කම්පැනියෙන් හෝ අදාළ සමාගමෙන් හෝ ආයතනයෙන් කියනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න ටික විසඳනවා කියලා. කොහොමද? ඇඳුම්. The organization or the institution says that we'll give you a uniform rather than wearing what you feel like. කැමති ඇඳුමක් අරගෙන මොකද එකම ඇඳුම හැමදාම ඇඳන් ඉන්න බෑනේ. එතකොට මිනිස්සු කියනවා මේ යුනිෆෝම් එක වගේ මොකක්ද ඇයිස මේ කියලා. හැබැයි හැමෝම යුනිෆෝම් එකක් නම් අඳින්නේ. අපි දකින සමහර පෞද්ගලික ආයතන තියෙනවා, ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් එයාපෝට් ඒවියේෂන් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ආයතන තියෙනවා. ඒවා ස්ටෑන්ඩඩ් යම් යුනිෆෝම් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ යුනිෆෝම් එකට අදාළ ද්‍රව්‍ය ආයතනයෙන් ලබා දෙනවා. ආයතනයෙන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දෙනවා උදේට යන්න හවසට එන්න. එතකොට කෑම සමහර වෙලාවට ඒ ආයතන වලින් ලබා දෙනවා. එතකොට එහෙම පහසුකම් දෙනවා නම් then that means the actual true need what we must have, that is a dignified way of life. If that is being handled, then you really would not be seeking and asking for such amount of financial increase. මෙච්චර ඉහළ මුදලක් අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ. සහ මේකේ සරලව ගන්න පණිවිඩය තමයි අපේ සියලු එදිනෙදා ප්‍රශ්නවලදී, අපේ සියලු එදිනෙදා ආයතනික ප්‍රශ්නවලදී, අපේ ආයතන අතර ප්‍රශ්නවලදී මෙන්න මේ කාරණාව මතක තියාගන්න. බොහෝ විට අපි ඉල්ලනවා, එහෙම නැත්නම් අපේ පොසිෂන්ස් වෙනම තියෙනවා, ස්ථාවරයන් වෙනම තියෙනවා. හැබැයි මේ ස්ථාවරයන් අර අපේ ගෑනු ළමයි දෙන්නගේ දොඩම් කතාවේ වගේ සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියම ඉල්ලනවා. හැබැයි සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියම ඉල්ලුවට ඇත්තටම අවශ්‍ය කොටසයි. ඒ අවශ්‍ය කොටස ගන්න තමයි සම්පූර්ණ දොඩම් ගෙඩියම ඉල්ලා සිටින්නේ. ඒ වගේ තමයි අපේ එදිනදා කටයුතු වලදීත් ඒ දේවල් වලදීත් මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකයි පොසිෂන් එක පිටිපස්සේ තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් තියෙනවා. ඉන්ට්‍රස්ට් පිටිපස්සේ නීඩ් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික. ස්ථාවරයන් තියෙනවා. ඒක පස්සේ උවමනා තියෙනවා. අවශ්‍යතා තියෙනවා. අවශ්‍යතා කියන එක තමයි අන්තිමට තියෙන ප්‍රධානම කාරණා වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ගැටුම් පිළිබඳව සහ non violent communication වලට යනකොට මෙන්න මේ කාරණා ටික අපිට ප්‍රධාන දෙයක් බවට අවබෝධ කරගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ අපි යමු non violent communication වලට ඊට පස්සේ මේ පසුබිම නැතුව අපිට එකපාරම non violent communication අවබෝධ කරගන්නට ගියා නම් then we might find certain elements alien and total new. So this is a painting called Guernica. I think Picasso painted it by looking at I think one city after being bombed at the Second World War
if I am not mistaken. ඒකත් එක්ක මේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රචණ්ඩත්වයේ පිළිබඳ තත්වයක් එක්ක තමයි මේ චිත්‍රය යන්නේ කියලා කියනවා. ඒකට මේ non violent communication ඇතුලේ කොහොමද මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්නේ? එහෙම නැත්නම් non violent communication කියන එක කෝකටත් අයිලයක්ද? ඒ කියන්නේ මේ අයියෝ ප්‍රශ්නයක් නැහැ අර අපි කියන්නේ නේද? අර අහවලාට එන්න කියමු වගේ Ghostbustersලාට එන්න කියමු වගේ මේ ඕන ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න දැන් පහුගිය කාලේ තිබුණේ නේද? මොකක් හරි ඕනම ප්‍රශ්නයක් නම් ඔයගොල්ලන්ව තමයි අහුවෙන්නේ නේද? එක්කෝ military හරි police හරි ආයගොල්ලන්ට බාර දෙමු. කුණු හරියට විසඳන අයන අපි ඒක military එකට දෙමු. මෙතන මේ වලක් හරන්න ඕනේ ආවයි අපි මේ දෙමු. ඒ වගේ මේ හැම එකම විසඳන්න පුළුවන් දෙයක්ද මේ non violent communication කියන්නේ කියලා අපි බලමු. මම මේ non violent communication වල ඇතුලේ detailed elements වලට යන්නේ නැහැ because of the time concerns. We are just going to give you an initial introduction, but within that I think Dr. Vidanage will explain more on the media and media related matters, on cyber related stuff, and Dr. Panagoda will also touch upon most of the ethical and gender elements of the subject. And එතකොට මොකද්ද මේ මේකේ ඇතුලේ තියෙන මෙව්ව එක නේද? අපි සිංහලෙන් කියන්නේ හැම එකම මෙව්ව එක කියලා අපිට කියලා බේරෙන්න පුළුවන් නේද? බලන්න විනාඩියක් අරගෙන මේ මොකද්ද මේ කියන කාරණාව කියලා මම I will also come to I will go through the whole thing in Sinhalese also, so that everyone will capture the whole idea and then I can connect with you. Speaking and listening, that leads us to give from the heart, connecting us with ourselves and with each other in a way that allows our natural compassion or flourish. Compassion to flourish. එතකොට මේ සංකල්පය මුලින්ම මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ මාෂල් රෝසන්බර්ග් කියන විද්වතා විසින් විශේෂයෙන්ම පශ්චාත් දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ උතුරු ඇමරිකාවේ ඇතිවන ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් සම්බන්ධ කරගෙන ඔහු මේ පොත ලියනවා මේ introducing this subject. එකත් එක්ක ඔහු ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරනවා මේ what has happened with the communication revolution and what was about to happen is that when you communicate with people and parallel to this non-violent communication, those periods people were more trying to use propaganda and other related techniques to not to kind of win the other party, but most of the time try to manipulate the other party in committing to something. මේ රොසන්බර්ග් මහත්මයා මේ සංකල්පය ඉදිරිපත් කරන කාලේ එක පැත්තකින් ඇඩ්වර්ටයිසිං සහ අනිත් පැත්තෙන් මේ ප්‍රොපගන්ඩා ප්‍රචාරණය කියන විෂයන් වර්ධනය වෙමින් පැවති කාලයක්.
ඒ කාලය ඇතුළත දැනිච්ච දෙයක් තමයි බොහෝ විට අපිව අපේ කැමැත්තකින් තොරව යම් විදිහකට අපිව මේ නොමග යවලා වගේ යම් දුරකට. හැබැයි අපි කියන්නේ manufactured consent. එහෙම නැත්නම් අපි දැනුවත්වම අපි යම සමහර දේවල් වලට කැමති වෙනවා. හැබැයි යම් දුරකට අපිව මේ manipulate වෙලා අපිව පාවිච්චි වෙලා. එහෙම වෙලා සම්බන්ධතා ඇතුලේ ආයතනික සම්බන්ධතා ඇතුලේ පෞල් සම්බන්ධතා ඇතුලේ එතකොට වෙනත් වෘත්තිමය සම්බන්ධතා ඇතුලේ ඊළඟට රටවල් අතර ගනුදෙනු ඇතුලේ සිද්ධ වීමත් එක්ක ඇතිවෙන්න ගත්ත විශාල වශයෙන් මිනිස්සු අනේකාව අවිශ්වාස කිරීමක් සහ මේ sannivedana සහ මේ මාකටිං එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියන මේ වෙළඳාම වර්ධනය වීමත් එක්ක මේ වෙළඳාමේ ටෙක්නික්ස් මාකටිං ටෙක්නික්ස් පාවිච්චි කිරීමත් එක්ක මේ මිනිසුන්ව අනික් අයව රවට්ටලා කැමැත්ත ගන්න පුළුවන් වගේ කාරණයක්. ඒකත් එක්ක එහෙම අරගෙන අවසානයේදී ලැබෙන ප්‍රතිඵලය sustainable. එහෙම නැත්නම් ස්ථිරසාර නැහැ. You get convinced to somebody comes and that happens no most of the time, especially if you are speaking to insurance agents or if you are speaking to some good marketing people, they will convince you that certain whatever the good is needed and you sometimes even commit for buying that also. But after few hours or after few days then you go home and කල්පනා කරලා බලලා බැලුවම තේරෙනවා මේක අපිට ඕනෙත් නෑ වගේ. මේ වගේ එකක් ඇයි මං ගත්තේ කියලා. හැබැයි එතකොට අන්න ඒක sustainable relationship එකක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ හැදෙන්නේ. ස්ථිරසාර සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. යම් විදියකට නොමග යාමක් සමග ඇතිවෙච්ච කාරණාවක් කියලා. ඒ නිසා මේ කොහොමද අපි අපේ මේ ගෞරවනීය සම්බන්ධතා පවත්වාගෙනම with your family members, with your colleagues at your office or wherever you work, professional sambandhata, client patron privileges, especially people like you all, you will always have to deal with the ordinary people and you will have to deal with on your own with all your subordinates as well as seniors. එතකොට මේ වගේ මේ බහුවිධ සමාජයක සම්බන්ධතා තියෙන පහළ අය ඉන්නවා, හරස් සම්බන්ධතා තියෙනවා, ඉහළ සම්බන්ධතා තියෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක කොහොමද මේ අපි කියන්නේ මේ ස්ථිරසාර හොඳ සම්බන්ධයක් තියන්නේ. හොඳ එහෙම නැතුව අපි මේ වියලි සම්බන්ධතා නැති කරගෙන හදවතින්ම එන මේ අපි කියන එකිනෙකාව විශ්වාස කරගනිමින් එකිනෙකාට ගෞරව කරගනිමින් කොහොමද මේ සම්බන්ධතා පවත්වාගන්නේ කියන එක මේ විෂය ආරම්භයේදී සාකච්ඡා වුණා. එතකොට අපේ හදවතින්ම එන හැඟීම් ඉදිරිපත් කරලා හැබැයි අනිත් එක්කෙනාවත් දිනාගෙන කොහොමද මේ ගමන යන්නේ කියන එක බලන්න. හදවතෙන්ම එන අපිට දැනෙන genuine නේද? නියම genuine කියන්නේ නේ. හදවතින්ම දැනෙන හැඟීම කියලා හැබැයි අනිත් එක්කෙනාවත් දිනාගෙන යන්න. මේ දෙක ටිකක් යන්නේ නැහැ වගේනේ. This looks bit contradictory. If you tell the real true feeling you have, then there is a high possibility that the other person will get upset. නේද? අපි හිතනවා අපි හදවතෙන්ම එන අදහස අපි කෙලින්ම කිව්වනම් හැබැයි කිව්වනම් අනිත් එකා තරහ වෙයි කියලා. හැබැයි කිව්වේ නැත්තම් අපේ හිතට හොඳ නැහැ. එතන contradiction එකක් එනවා. මොකද අපිට මේ අපේ බොහෝ මේ සම්බන්ධතා ඇතුලේ අපි අවුල් වෙන්න එහෙම නැත්තම් අපි මානසිකව යම් ප්‍රමාණයකට අපි බිඳෙන්න හේතුව තමයි අපිට ඕන ඒවා අපිට කියා ගන්න බෑ නේද? අපේ බිරිඳට කියන්න බෑ,
අපේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට කියන්න බෑ නැත්තම් අපේ දරුවන්ට කියන්න බෑ අපිට ඇත්තටම හිතෙන්න දේ අපේ ආයතන ප්‍රධානියට කියන්න බෑ අපේ යාළුවන්ට කියන්න බෑ මොකද කිව්වොත් එහෙම අපිට හිතෙනවා ඒගොල්ලෝ තරහ වෙයි කියලා අපිට කෙලින්ම දැනෙන එක තමයි තමුසේ මහා බොරුකාරයෙක් කොයි එහෙම නැත්තම් මගේ වෙලාව කෑවා 9 ඉඳලා මෙතන ඇවිල්ලා ඉඳගෙන එක එක බයිලා ගහලා ඒක තමයි අමාරු වෙලාවට ඇත්තටම කියන්න ඕන එක. හැබැයි ඇත්තටම කියන්න ඕන එක කියන්න අපි පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ආයතන ප්‍රධානියා අපේ බිරිඳ දරුවා එහෙම නැත්නම් අපේ කලීග් අපිත් එක්ක ඇත්තම කතාව කිව්වොත් තරහ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒ නිසා වෙන මොනවා හරි කියනවා. ඇත්තටම 7-5ක වැඩක් නැති දේශනයක් මේක. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවාම ඕගොල්ලෝ කියනවා මාර දැනුමන්නේ ලැබුණේ. බලන්න කොච්චර මේ අපේ දැනුම ඉහළ ගියාද. එහෙම නැත්නම් අපි මාර විදිහට දේවල් දෙස වෙනස් විදිහට බලන්න පුරුදු වුණා. ආදි වශයෙන් මොකරි බොරුවක් කියනවා. හැබැයි එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ගේ හිත සන්තෝෂද? දැන් මං සන්තෝෂයි. අපි මේ දේශනය ගැන ගත්තොත් එහෙම මම සන්තෝෂයි බලන්න මේ ළමයි හොඳ දැනුමක් අරගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම හොඳයි කියලා කිව්වා කියලා. හැබැයි ඔයාලා සන්තෝෂද? නෑ. මොකද හේතුව ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස තියෙන්නේ what you have in mind is this is a total waste of time and useless and we could have stayed at home or stayed at office and done something useful. මීට වැඩිය ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්න තිබුණා කියලා සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ බොරුවක් කිව්ව එක ගැන ඕගොල්ලෝ තෘප්තිමත් නැහැ. ඒ වගේ තමයි මම මේ වඩා විනෝදාත්මක උදාහරණයක් කිව්වේ අපේ වැඩේට සම්බන්ධ. අපේ පෞල් සම්බන්ධතාවය තුළදීත් ඇති වෙන කාරණාවක් තමයි ඒක. අපේ දරුවන්ට. එහෙම නැත්නම් අපේ බිරිඳ නැත්නම් ස්වාමි පුරුෂයාට. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ partnersලට whoever who that is. අපි බොහෝ විට අපිට හිතෙන එක කියා ගන්න විදියක් නැහැ. ඇත්තටම හිතෙන දේ කියන්න බෑ. ඒගොල්ලොත් ඇත්තටම හිතෙන එක කියන්නේ නැහැ. So in the end what happens is මේ අපි ගත්තොත් මේ පෞල් සම්බන්ධතාවයක තමන් බිරිඳට කියන්නෙත් වෙන කතාවක් බිරිඳ තමන්ට කියන්නෙත් වෙන කතාවක්. එතකොට අවසානයේදී මේ බොරු දෙකක් තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. එක විදිහකට කියනවා. ඇත්ත දෙක හම්බ වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම බිරිඳට කියන්න ඕන කාරණේ බිරිඳ කියවෙලත් නැහැ. ඇත්තටම ස්වාමි පුරුෂයාට කියන්න ඕන කාරණේ යා කියලාත් නැහැ. එතකොට දෙන්නම වංචා දෙකක් තමයි කරගන්නේ. එතකොට මේ වංචා දෙක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට වංචාවක් හැටියට දාගත්තු වෙස්මෝනක් තියෙන පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් තමයි කනුදෙනුව කරගෙන යන්නේ ස්වාමි පුරුෂයා සහ බිරිඳ කියලා. ඒ දෙයම වෙන්න පුළුවන් දරුවොත් එක්ක. දරුවත් තාත්තට අම්මට Tamanට හිතෙන ඇත්තම දේ Tamanගේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ නැහැ. එයා මේ පුද්ගලයන්ව ප්ලේස් කරන දෙයක් තමයි කියන්නේ. අපිත් එහෙම කියනවා. උනාට ඇත්ත ප්‍රශ්නේ ටච් වෙන්නේ නැතුව එහෙමම වර්ධනය වෙවි යනවා. ආයතන ඇතුළෙත් එහෙමයි. අපි ආයතන ප්‍රධානියා අපිව කළමනාකරණය කරන්නේ නැහැ, හරියට කරන්නේ නැහැ, බලන්නේ නැහැ. නමුත් අපි එයාට ඒක කියන්නේ නැහැ. ආයතන ප්‍රධානියත් අපිව දියුණු කරගන්න අපේ අඩුපාඩු පෙන්වන්න දකිනවා. හැබැයි එයා ඒවා කියන්නෙත් නැහැ. එයාත් කියනවා හොඳටම යනවා කියලා. එතකොට අර බොරු දෙකක් තමයි යන්නේ ගිහිල්ලා ඇත්තට අභිමුඛ වෙන්නේ නැහැ. The truth will not be meeting truth at any point. The simulated situation which each party will create will continue to go on. එතකොට මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරද්දි කියනවා NVC is founded on language and communication skills that strengthen our ability to remain human even under trying conditions. මේ non-violent communications වල වැඩේ තමයි මේ සම්බන්ධතාව අපි ඇත්ත කියලා කොහොමද අමාරු තත්වයන් වලදීත් පවත්වා ගන්න. සාමාන්‍ය වෙලාවල් වල විතරක් නෙමෙයි මේ non-violent communication අපිට ප්‍රායෝගිකව කරලා බලන්න මේවා
තිබුණා නම් තමයි හොඳ. අපි initial මේ හඳුන්වා දීමෙන් පස්සේ we will I think try to in the future try to do actual sessions with you all with smaller numbers. Since we have larger numbers, we won't have the facilities, as well as because of the COVID-19 precautionary measures, we don't have time and allowance to do interactive work. හැබැයි නැත්නම් අපිට ඇත්තටම කරලා බලන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. කතා කරද්දී අපි කියන අපි සාමාන්‍ය කියන දේවලුයි මේ අනිත් එක්කෙනාව ගේ මේ තත්වයයි අපේ තත්වයයි දෙකම රැකගෙන මේ තත්වයට යන්නේ කොහොමද කියන එක. NVC guide us in reframing how we express ourselves and hear others instead of being habitual automatic reactions. Our words become conscious responses based firmly on awareness that we are perceiving, feeling and wanting. අපි ඇත්තටම දැනෙන සහ දකින සහ අපිට අවබෝධ වෙන කාරණා අපි කොහොමද කියන්නේ අනිත් එක්කෙනා තරහ කරගන්නේ නැතුව සහ අපේ ඇඟෙන්ම එන අර කියන්නේ පුරුද්ද කියලා පුරුද්දෙන් එන දේවල් නවත්තගෙන අපි කොහොමද අනිත් එක්කෙනාව තරහ නොවි අපිට හැබැයි හදවතට දැනෙන දේ කියන්නේ කියන එක තමයි මෙහිදී අපි බලන්නේ. එතකොට එහෙම අපිට අපේ හදවතට දැනෙන දේවල් කියන්න පුළුවන් නම් අනේකාව තරහ නොවන විදිහට එතකොට අපිට අර ප්‍රශ්න ආවම අපි බොහෝ විට කරන්නේ මේ එක්කෝ ඒක ඩිෆෙන්ඩ් කරනවා නේද? අපි ඒක චැලෙන්ජ් කරනවා, ඒකට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව. එහෙම නැත්නම් විත්ඩ්‍රෝ වෙනවා. මග ඇරලා යනවා. අපි මේ ප්‍රශ්නයක් එනවා අපෝ ෂේප් එකේ අපි මග ඇරලා යනවා වෙන ප්‍රශ්නයක් කියනවා. බලන්න අර හඳ පායලා තියෙනවා අන්න බලන්න කුරුල්ලෝ යනවා මොකක් හරි කතාවක් කියලා අපි ප්‍රශ්නේ මග අරිනවා. එහෙම නැත්නම් ඇටැක් කරනවා. අපිට ඍජු ප්‍රශ්නයක් මොන දීපු වෙලාවට අපි හඳට ඇඟිල්ල දික් කරලා හඳ පෙන්නුවාම අපි ඇඟිල්ල දිහා බලලා නියපොතු කපලා නැහැ අර මේ කියලා වෙලා මේ පෙන්නන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි වෙන ප්‍රශ්නයක් අරගෙන අපි කන්ෆ්‍රන්ටේෂන් එකකට ඇටැක් එකකට යනවා. එතකොට එහෙම නැතුව කොහොමද මේ process එකක් කරා ක්‍රියාවලියක් කරා සහ යම් කිසි තාක්ෂණයක් කරා මේ කාරණාවට යන්නේ කියන එක තමයි අපි බලන්නේ. මෙහිදී ප්‍රධාන කරුණු හතරක් ඔස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. එකක් තමයි මේ ප්‍රධාන කරුණු හතරයි මේ non violence communication වල පියවර observations. පළවෙනි එක තමයි මේ බලනවා නේද? මම හිතන්නේ ඔබ මිලිටරි සහ පොලිස් නිලධාරීන් හැටියට මේ කාරණාව ඉතා හොඳට දන්නවා. observing සාමාන්‍ය සිවිල් වැසියෙක් observe කරනවා වගේ නෙමෙයි ඔබ observe කරන්නේ. You all are trained officers. The way you look, what you are expecting in the scene are different to ordinary people. You see things differently. එතකොට අන්න ඒ වගේ තමයි මේ observe කරන්නේ නැත්නම් observations. The first step is the observations. In the observations, what you will be doing is you will be evaluating the existing situation without any judgment, without any interpretation or any diagnosis. I think the note related to this is already given, so you don't have to look at it now, but you will have it in the folder. So you will not, I mean, if you want to write down, it is fine, but if not, the written material will have the little explanatory text. So observing, you observe. බලනවා අවබෝධයෙන් බලන අපි අපේ රාජකාරී ස්ථානයේ එහෙම නැත්නම් අපේ පවුලේ අපේ ගෙදර
එහෙම නැත්නම් අසල්වැසියෝ අතර යම් කිසි තත්වයක් ඇති වෙනකොට හෝ ඇති නොවනකොට හෝ මේක if you start doing this and if when this thing becomes familiarized මේක හොඳට පුරුද්දක් වුණාට පස්සේ හැමදේම වෙනස් විදිහට පෙනෙන්නට ගන්නවා ඔබට. දේවල් දිහා වෙනස් කෝණකින් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට බලද්දී observe කරද්දී the observation has to be neutral. මේ බැලිල්ල නැත්තම් අවබෝධය මේ දැක්ම neutral වෙන්න ඕනේ. ඒක මේ අපි කියන්නේ මේ පාක්ෂික නැත්තම් පක්ෂග්‍රාහී එහෙම නැත්තම් යම්කිසි මතයක්ග්‍රාහී නැහැ. ඒ වගේම ජජ්මන්ටල් නැහැ. ජජ්මන්ටල් කියන්නේ මොකද්ද? අපි බොහෝ විට දේවල් දිහා බලලා අපි ඒකට අපි දෙනවනේ ඒකට මේ පොඩි බරක් දෙනවනේ බර තියනවා. we give weight. අපි ගෑනු කෙනෙක් සම්බන්ධ නම් ගෑනු ඔහොම තමයි. නේද? කතා මැද්දේදී බලන්න අපිට සමහර විට ඒවා පුරුදු වෙලා අපිට ඒවා දැනෙන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනස් කියලා. දැන් ඒවා සමහර රටවල් වල සමහර ආයතනවල work place rules ඇතුලේ එහෙම කියන්නම බෑ. කාන්තාව ගෑනු ඔහොම තමයි. ගෑනුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ gay and lesbian කියලා කියන අපි sexual orientation එක ඇතුලේ වෙනස් භාවිතාවන් තියෙන කණ්ඩායම් ඉන්නවා නේද? ගෑනු පිරිමි වලට අමතරව. එතකොට එහෙම අය ගැන අපේ හැදිච්ච මත තියෙනවා. අහවල් අය ඔහොම තමයි. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ ගෑණියෙක් වගේ වෙන්න එපා කියලා නේද? ගෑනු වැඩ කරන්න එපා කියලා. ගෑනු වැඩ පිරිමි වැඩ කියලා නේද? අපේ ලයිස්තු තියෙනවා නේද? එතකොට ගෑනු වැඩ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ මොකක්hari යමක් පිළිබඳ ඉමෝෂනල් වුණොත් අපි සංවේදී වුණොත් කියනවා ගෑණියෙක් වගේ වෙන්න එපා ඔය පිරිමියෙක් වගේ ඉන්නවකෝ. පිරිමි කොහොමද ඉන්නේ කියලා ලයිස්තුවක් තියෙනවා නේ. පිරිමි ඉන්න ඕන කොච්චර ඉමෝෂනලි සංවේදී වුණත් ඒක පිටතට පෙන්වන්නේ නැතුව කාගෙන දරාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉඳලා මොලේ අවුල් වුණාම බෙහෙත් ගන්නවා නේද? එතකොට එහෙම නොවුනොත් එහෙම එළිය හදලා තියෙන ගෑණියෙක් වගේ. අර ඌ ගෑණියෙක් වගේ ඔය අඬනවා දෙක මොන පොඩ්ඩක් මොන හරි වෙච්ච ගමන් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්තම් ඒ වගේ ලයිස්තු තියෙනවා හදලා නේද? එහෙම ප්‍රදේශවලට හදපු ලයිස්තු තියෙනවා. මේ නුවර අය මෙහෙම තමයි නේද? එහෙම නැත්තම් දකුණේ අය මෙහෙම තමයි කියලා ප්‍රදේශවලට හදපු ලයිස්තු තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඉස්කෝලවලට හදපු ලයිස්තු තියෙනවා. හාපෝ කතා කරන්න එපා. සෙන්ට් තෝමස් එකේ උන් ඔහොම තමයි කියලා කියනවා. එහෙම නැත්තම් ට්‍රිනිටි එකේ අය ඔහොම තමයි කිය. අපෝ ගම්වල ඉස්කෝලවල ගම් කබ්බෝ කියලා ගම්වල පාසල් වලට හදපු ඒ වගේ අපි කියනවා මේ prejudices. එහෙම නැත්තම් මේ හදපු ආකෘතිගත ඍණාත්මක දේවල් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේවා එක තමයි lawyers-ලා ඔහොම තමයි. lecturers-ලා ඔහොම තමයි. ආමිකාරයෝ ඔහොම තමයි. නේද? පොලිස්කාරයෝ ඔහොම තමයි. කියලා එළිය හදලා තියෙනවා ලයිස්තු. එතකොට දැන් ඒවා සමහර විට කිහිප දෙනෙක් 100ට 1ක් 2ක් හරියන්න පුළුවන්. විනාය ගැනත් ඒ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කියන්නේ අපි කියනවා නැත්තම් මුස්ලිම් අය ඔහොම තමයි කියලා නේද? එහෙම නැත්තම් දෙමළ අය ඔහොම තමයි. සුද්දෝ මෙහෙම තමයි. සුද්දා වගේ කියලා කියනවා නේද? ඒ වුණාට අපි දන්නවා සුද්දා වගේ කිව්වට සුද්දෝ ගොඩක් සුද්දෝ වගේ නෑ කියලා. හැබැයි අපි හැදුනට පස්සේ යම් කිසි කාරණයක් ඒක එහෙම තමයි. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ ඔබ්සර්ව් කරනකොට මේ ඔබ්සර්වේෂන් ඇතුලේ ජජ්මන්ටල් වෙන්න බෑ. මේ වගේ තියෙන ස්ටීරියෝටයිප් හදපු ආකෘති වලට අනුව වෙන්න බෑ. සහ ඊළඟට බර තැබීම් කරන්න බෑ. ඔෆිසර්ස්ලා ඔක්කොම එහෙමයි. අපි ඉතින් අහිංසක සෝල්ජර්ස්ලා එහෙම අර මෙයා බර තැබීම් වයස අනුව ඊළඟට අනිත් පැත්තට එනවානේ. අපෝ නාකි මැන්ටල් මොනවද දන්නේ නේද? එහෙම නැත්තම් පොඩි අය සම්බන්ධ අපෝ මේ කිරි කජු කොල්ලෝ මුන් දන්න රෙද්ද නේද? ටක් ගාලා අපි
හදපු social structural මේ බෙදීම් තියෙනවා. So in the observation phase you have to observe the context without any of these prejudices, without any of these remarks, and then that is the first step. සිදුවී තියෙන සන්දර්භය බර තැබීමකින් තොරව අවබෝධ කර ගැනීම නැත්නම් තේරුම් ගැනීම. ඊට පස්සේ the feelings. මේකේ තියෙන අපිට දැනෙන්නේ මොකද්ද? අපේ තියෙන සංවේදනය කුමක්ද? කියන එක අවබෝධ කරගන්න. යම් කිසි දෙයක් සාර්ථකව වුණා නම් if things have been successful you feel good, you feel positive, you feel energized, you feel full and you feel that you have achieved something. එහෙම හරි ගියොත් වැරදුනොත් then you feel down, you feel lost, you feel sold out, you feel ashamed. So මේ දේවල් වලින් මේ අදාළ සිදුවීම ඇතුලේ කොයි විදිහේ තත්වයකද ඔබ ඉන්නේ? ජාග්‍රාහී, දිනපු, සතුටු, ධනාත්මක සංවේදනයන්ද තියෙන්නේ ඔබට? එහෙම නැත්නම් පරාජිත, වැටුණු, ඍණාත්මක, කඩා වැටිච්ච සංවේදනයන්ද ඔබට තියෙන්නේ? The second step is that you need to identify these things. Initially, just as an exercise, if you can take a piece of paper, and when you go home or when you just sit somewhere and see some situation, if you can write down what do you observe, what are your feelings, and then go through this, then you will really understand it. But for that to be part of your life, it will take some time. එතකොට ඊට පස්සේ මේ ෆීලිං එක කොයි වගේද, මොන වගේ තත්වයකද මම පසු වෙන්නේ කියන කාරණාව වැදගත්. ඒක අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ පළමු. After that only you will express it in the communication. And then you need to identify the needs also. So මේ තත්වය ඇතුලේ මගේ සැබෑ අවශ්‍යතාව මොකක්ද? මේ වෙලා තියෙන තත්වය බලනවා, මොන වගේ දෙයක්ද වෙලා තියෙන්නේ, මට තියෙන හැඟීම මොකක්ද, සහ මගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය මොකක්ද මේ වැඩේ ඇතුලේ, තත්වය ඇතුලේ? එතකොට ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ you need to communicate to the other party a clear request. පැහැදිලි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන්. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි විනෝදය වැඩි කිරීම සඳහා ගත්තොත් එහෙම අපේ මේ දේශනය අරගමු. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය හිතන විදිහයි අපි මේක ඇතුලේ දාලා ගන්න විදිහයි බලමු. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් සත පහක වැඩක් නැති දේශනයක්, උදේ ඉඳලා අපරාධේ අපි ආවේ, මගේ වෙලාව කෑවා, අපරාධේ උදේ කාලවත් වෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ, තව ටිකක් වෙලා හිටියනම් තේකේ ඉතුරු භාගෙ බීලා මේ කැම ටික කාලා ඉන්න තිබුණා, මූසලෙක් වෙලාව කෑවා කියලා වෙරෙලා මේකින්ද මන්නම් ආයේ එන්නේ නැහැ මේ වගේ මගුල් වලට, මේකට දාපුන්ට එන හත ගහන්න ඕනේ කියලා වෙරෙලා හිතන. ඒ තමයි අපි සාමාන්‍ය හිතන විදිහ. නේද? නයිනට ඕන එකද කොහෙද හොයාගෙන ඇවිල්ලා කියලානේ අපි සාමාන්‍ය හිතන විදිහ. එතකොට ඒ අපේ සාමාන්‍ය non violent communication නොවන average simple way of looking at things. The non-violent communication, the observation. What would you observe? It depends on each person. The observation is without having these prejudices is that හරියටම 9ට දේශනය පටන් ගත්තා. විවිධ මාතෘකා ගැන කතා කරා. සමහර මාතෘකා අපිට අවබෝධ වුණා. සමහර මාතෘකා අවබෝධ වුණේ නැහැ.
මේ වගේ දේශනයකට මට උනන්දුවක් ඇති වුණා කියලා සමහර අය හිතන්න පුළුවන්. සමහර අයට හිතන්න පුළුවන් මගේ භාවිතාව අනුව මේ වගේ දේශනවලට මගේ උනන්දුව නැත. මම නැවත අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මෙවැනි දේශනවලට ඉල්ලුම් කරන්නේ නැත කියලා හිතනවා. නැත්නම් තව කෙනෙක් හිතනවා මෙවැනි දේශන තමයි මගේ ඒරියා එක මට කුතුහලයක් ජනිත වුණා මේකෙන්. ආයේ මේ වගේ දේශන තිබුණොතින් මම ඇප්ලයි කරනවා මේ සම්බන්ධ අන්තර්ජාලයේ හෝ පොත් හොයාගෙන කියෝලා මේ කුතුහලය සංසිඳව ගන්නවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි ඔබ්සර්වේෂන්ස් ටික. ෆීලිංග්ස් ඇතුලේ එනවා අර හොඳට මේක හොඳයි මාරයි කියලා හිතච්ච අයට හිතෙනවා මේක මම තවදුරටත් මේ ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. අනිත් අයට හිතෙනවා මෙවැනි දේශන හෝ වර්ගයේ දේශන හෝ අවස්ථාවල් වලට මම නැවත යන්නේ නැත. need එක තමයි දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම නේද? දැනුම වර්ධනය කිරීමත් එක්ක performance වර්ධනය කරගන්න අමතර සහතිකයක් එකතු කරගන්න තමන්ගේ ප්‍රොමෝෂන්ස් වලට යනකොට එතකොට ඒ දේ කරන්න නම් එතකොට අපිට මේ වගේ මාතෘකා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න එක ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. රික්වෙස්ට් ඉල්ලීම තමයි මේ අල්ලන්නේ නැති අය මේක අදාළ නැහැ කියලා හිතපු අය කියනවා නැවත මෙවැනි දේශනවලට මාව අනාගතයේදී යොමු කිරීමෙන් වළකින්න. Please don't send me to this type of lectures or exposures. This is not my area. හැබැයි ආසාය කියන්න පුළුවන් මෙවැනි දේශන අනාගතයේදීත් මම හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. මෙවැනි අවස්ථා ලැබුණු විට මාහට දැනුම් දෙන්න. එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ දෙකේ වෙනස නේද? එක පැත්තක අපේ තියෙන අගතීන් සහ ප්‍රෙජුඩිසස් සහිතව එනකොට තියෙන తත්වය සහ අනිත් පැත්තෙන් අපේ non-violent communication ඇතුලේ prejudices නැත්නම් අගතීන් සහ සමාජ ගොඩනැංවීම් රහිතව ගත්තහම අපි ඉදිරිපත් කරන తත්වය. මේ දෙක අතර කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කාරණාවක්. ඔබට අපි පසුව උත්සාහ කරමු අවස්ථාව ලැබෙන පරිදි අපි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් හරහා ඒ තත්වයට ගන්න. අපේ ඊළඟ කාරණාව තමයි honestly expressing. මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි අනික් අයට කියන එක. අපි අනිත් අයට දේවල් කියනකොට when we are expressing ourselves how we could use these four elements. අනිත් අයට sannivedanaya කරත්. ඒ වගේම අපිට දේවල් එනකොට ඒ කියන්නේ මම ඔබට කියනකොට කියන විදිහ එකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔබ මට කියනකොට කියන විදිය. The main modes of communication, receiving and accepting. එතකොට මේ දෙක ඔස්සේම මේ කාරණා දෙකේදීම අපිට අර කලින් කතා කරපු ප්‍රධාන ධාරාවන් හතර ඔස්සේ කල්පනා කරලා දේවල් වෙනස් විදිහට දාගත්තොත් අපිට පහසු වෙනවා අනිත් එක්කෙනාගේ සිත දිනාගෙන හැබැයි Tamanට හිතිච්ච දේත් කියලා. බොහෝ විට මේ වචනවල තමයි තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. සහ අපේ පුරුදු වෙච්ච භාවිතා වචන ටිකක් එක්ක ඒක ඇතුළේදී තමයි අපි බොහෝ විට අපේ මේ අවුල වෙන්නේ අනිකාගේ හිත රිදීම සිත බිඳීම ඇති වෙන්නේ. හැබැයි අපි ඔබ්ජෙක්ටිව්ලි ඒ දේ කිව්වනම් හිත බිඳෙන්නේ නැහැ. මගේ වෙලාව සම්පූර්ණයෙන්ම තමුසේ කෑවා ඕයි කියනවට වඩා කිව්වොත් හිත රිදෙනවා. හැබැයි ඔබ සමග මා ගත කරපු මේ පැය එකමාර ඇතුලේ මම දන්නේ නැති දෙයක් නම් කියුනේ නැහැ කියලා කිව්වොත් එහෙම එතකොට හිත රිදෙනවා. එතකොට හිත රිදෙන්නේ. එතකොට මාත් හිතන්න කල්පනා වෙනවා ඇත්ත වෙන්නත් ඇති නේද? ඒ කියන්නේ මම මීට වැඩි ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ.
මේගොල්ලෝ මං හිතුවට වැඩිය දැනුමක් තියන අය. එහෙනම් මම ඊළඟ සැරේ මං එහෙම කිව්වනම් මං කියනවා සමාවෙන්න මම මේ ඊළඟ සැරේ මීට වැඩිය පාඩම් කරන් එන්නම් කියලා. හැබැයි කෙනෙක් කිව්වම තමුසේ මගේ වෙලාව කෑවෝයි පැයකමාර මීට වැඩිය හොඳයි මේකේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අලවල් පොතු ගැහුවනම් හරි මොකක් කරේ කිව්වා මට එන්නේ මොකද්ද? මං එතකොට කන්ෆ්‍රන්ට් කරනවා. මං කියන යන ඔය යන්න තමුසේ දන්න රෙද්ද කියලා මං අනිත් පැත්තට කියනවා නේ. So see the way you express it. So depending on the way you see it, you observe it, when you respond to it, you get one response in one way, and when you do the other way, you get a different response. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාරණා අපිට කරලා තමයි අවබෝධ කරගන්න වෙන්නේ. එක එක අවස්ථාවල් වල කොහොමද අපි ඒ වටමුණ දෙන්නේ කියන එක ප්‍රායෝගිකව අපි හදා ගන්න ඕන. අපි උදාහරණ එකක් වගේ බලමු. මම හිතන්නේ අපේ වෙලාව අවසන් වෙලා තියෙන අපි විනාඩි 5ක් වගේ වැඩිපුර අරගෙන ටිකක් වේගෙන් බලමු සහ අපිට තේ බොන කෑම කන වෙලාවල් වලදී මම රැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා ඔබට යම්කිසි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් if you have any other issues which you don't want to ask in public, you can of course speak to me. මේවා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි කරන්න හැදුවා හරි ගිහිල්ලා නැහැ. Whatever the question. So going back again. So මේකේ විශේෂය මොකක්ද? non violent communication. එකක් තමයි unique assumptions. මේ අවබෝධය සහ මේ උපකල්පනයන් සුවිශේෂී. මේක හොඳට කල්පනා කරොත් වරදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක වැදගත්. ඊළඟට මේක simple. ලොකු scene එකක් නැහැ. There is no complicated things which you will have to think of and have a formula and මේක ලියාගෙන ගිහිල්ලා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙමළ භාෂාව වගේ අමාරු එකක් නෙමෙයි. simple thing. මේ පියවර 4 අනුගමනය කරා නම් තරහ නොවෙන්න පණිවිඩය දෙන්නත් පුළුවන්. තරහ නොවෙන්න පණිවිඩය ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට more than a communication model. මේක මොඩල් එකක් විතරක් නෙමෙයි. way of life. ජීවත් වෙන විදියක්. This will help you. And broad application. මේක ටිකක් ලොකු වැඩක්. ඕන තැනකට යොදන්න පුළුවන්. මේක මේ නෝනයි මහත්තයයි හරි බොසුයි අපි අතර සාකච්ඡා විතරක් නෙමෙයි. ඕන තැනකට දාන්න පුළුවන්. ඕනෑම ගැටුම්කාරී අවස්ථාවක වලිසහගත අවස්ථාවක අවුල් සහගත වෙලා කෑකෝ ගහ ගන්න අවස්ථාවක ප්‍රශ්නේ ස්වභාවය මාරු කිරීමෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුරේ සීලාචාර භාවය වර්ධනය වෙනවා. ඊළඟට පිළිතුරු ඒ නිසා අපිට වැදගත් වෙනවා. අපි මේ personal conflict සම්බන්ධයෙන් විසඳන්න යනවා නම් අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? අපේ emotional vocabulary අපි තරහ ගියාම අපි කියන දේවල් අපි කොහොමද අඩු කරගන්නේ? බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ අපේ යාළු සම්බන්ධතාවවලදී අපේ පෞල් සම්බන්ධතාවවලදී අපි පාවිච්චි කරන වචන හින්දා තමයි අපේ නෝනලා නැත්තම් මහත්තුරු නැත්තම් යාළුවෝ තරහ වෙන්නේ. මේ වචන රිවර්ස් නෑනේ. අපි හිතනවා මේ වචන නෙමෙයි මොනවද ඇයි මේ වචන these are just words no what the hell කියලා. what the hell නෙමෙයි කිව්වට පස්සේ ඕක දැන් ඕක මතක තියාගන්න ඕ නෝනලා හැම ඉන්න අවුරුදු 50කට විතර ගියාට පස්සෙත් කියනවා එදා අවල් දවසේ අපේ අත්තරම මේ 2යි කාලට ඔයා මෙහෙම කිව්වා. බඩු බනිස්සාය රිවර්ස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා කියන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් මේ කියන වචන වලින් මේ පවසන යෙදුම් වලින් මේ ගන්න උදාහරණ වලින් අනිත් කෙනාට කොහොම හිතෙනවා ඇතිද කියලා that is very important. So for that you have to have a big list. tell දෙක ඉන්න වෙලාවට කල්පනා කරන්න මම කොහොමද මේ වගේ ඒවට මුහුණ දෙන්නේ මොන විදිහටද මේ ප්‍රශ්නයක් ආවම මේක අපි දන්න අශීලාචාර නරක වචන නැතුව වෙන විදිහකට ෆ්‍රේම් කරලා දාන්නේ කියලා. ඊළඟට හැබැයි stay connected to your feelings and needs. හැබැයි අපි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේ full අන්දලා අනිත් එක්කෙනාව බටර් ගාලා බබා ඔයා චූටි මැනික රත්තරන් අරේ මේ කියලා දාන්නේ නැහැ. වැඩෙත් කියනවා. මගේ වෙලාව කෑවා කියන එක අපි වෙන විදිහකට කියනවා. ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් නම් උනේ නැහැ කියලා. එතකොට තරහ යන්නේ නැහැ. කෑවා කිව්වහම තරහ යනවා. break negative habitual patterns. අර
නෙගටිව් ඍණාත්මක පුරුදු අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් එතකොට hear the needs behind all behavior සමහර වෙලාවට හැසිරීම් තියෙනවා. අපි මූණ එල්ලගෙන ඉන්නවා, කට ඇද කරන් ඉන්නවා, ගස්සලා යනවා. මේවත් කොටස් මේ sannivedanaye. ඒවා අපිට දැනගන්න පුළුවන් නම් ඒවා පිටිපස්සේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. නෝනා නැත්තම් මහත්තයා මූණ එල්ලන් ඉන්නවා. අපි මොකක් හරි මේක පිටිපස්සේ මොකක් හරි හේතුවක් ඇති කියන එක හිතන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගැටුමක මූලයට ගියොත් මේක පිටිපස්සේ තියෙන කාරණයට ගියොත් එහෙම නැත්නම් අර දොඩම් ගෙඩිය වගේ දොඩම් ගෙඩියම ඉල්ලනවා. හැබැයි ලෙල්ල තමයි ඕනේ කියන එක මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මදේ තමයි ඕනේ. හැබැයි මේ මදේ ගන්න මුළු ගෙඩියම ඉල්ලනවා. ඒ වගේ හැම විටම නීඩ් එකක් තියෙනවා කියන එක ඇතුලේ කල්පනා කරන්න. ඊළඟට මේ වෘත්තීය සම්බන්ධතාවවලදී බොහෝ විට අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වය බොහෝ විට අපි ඉදිරිපත් කරන මේ ඉල්ලීම් පැහැදිලි නැහැ. You have to be very clear about what you are requesting and have good relationship with the parties and listen more carefully and effectively. බොහෝ වෙලාවට සවන් දෙන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්තර දෙන්න තමයි අහන් ඉන්නේ. අවබෝධ කරගන්න නෙමෙයි. We listen to respond. We don't listen to understand. අපි තේරුම් ගන්න අහන් ඉන්න. අපි තේරුම් ගන්න නෙමෙයි අහන් ඉන්නේ. අපි පඬිතකමට අහන් ඉන්නේ. අපි අනිත් එකාව අන්නන්න අනිත් එකාට උත්තර දෙන්න තමයි අහන් ඉන්නේ. නැතුව තේරුම් ගන්න නෙමෙයි. ඔය දෙක වෙනස්. තේරුම් ගන්න අහන් ඉන්න බලන්න තත්ත්වය වෙනස් වෙයි. Stay connected to your values. තමන්ගේ මේ හොඳ දේවල් අතාරින්න එපා. අපි හැමෝගෙම හොඳ දේවල් තියෙනවා. Every one of us has our own set of positive good values. But just because you become a police officer, just because you are a senior military person, just because you are a lawyer, just because you are the head, don't lose them. ඒවා අතාරින්න එපා. ඒවා හැමදාම තියාගන්න. අපේ පවුල් වලින්, අපේ ගෙවල් වලින්, අපේ ආගමෙන් අපිට ගෙනල්ලා දීපු දේවල් අතාරින්න එපා. වේගෙන් ආවා. වේගය මරුවා කැඳවයි කියලා පොලිසියෙන් ගහලා තියෙනවා නේද පාරේ බෝඩ් වල. නමුත් කොහොම හරි we just covered the essential elements of non-violent communication and why that is important and how the whole idea of conflict and responding to conflict came into being. We discussed all these things. Unfortunately, we will not have time for the questions within the session, but of course, if you have any questions, I'll be staying the whole day until 4 o'clock. So if you have any questions, please ask me, or if you want to give them in writing, you can do so as well. So thank you, and hopefully you will have a good life ahead of you with non-violently communicating with your colleagues, family, everybody. Thank you. I think I can finish now. And are we to have the break now, one? Or so then, as per your agendas, we have, I think, half an hour break where you can stretch yourselves and reflect on the questions and things, and come back again later.